Lord. 이번 주는 우리가 강구를 했다시피 한국에서의 명절인 추석 한가위가 있는 주입니다. 그래서 이제 우리 교회에서도 예배 후에 추석 성편 나누고 윷놀이로 즐거운 쉬는 시간을 보내려고 합니다. This week makes the Korean holiday of 추석 한가위. We call 한가위죠. So today our church will have some 송편. That's a special rice cake for 추석, and have fun time playing 윷놀이 after the service. 추석은 소위 한국의 추수감사절이라고 불려지곤 합니다. So 추석 is often called Korean Thanksgiving Day. 한 해의 이제 소학을 감사하는 마음으로 지내는 한국의 고유 명절입니다. So it is a unique Korean holiday celebrated with gratitude for the year's harvest. So 저는 오늘 그래서 감사와 은혜라는 말씀을 나누고자 합니다. So share the title of the Grace and Thanksgiving. 오늘 성경 본문 말씀은 누가복음 17장에 나오는데, 이제 예수님께서 예루살렘으로 가는 길에 나병 환자를 10명의 나병 환자를 고치신 기적의 스토리를 말하고 있습니다. So today's Bible tells the story of the miracle in which Jesus healed 10 lepers. He is way to Jerusalem. 예수께서는 이제 사마리아라는 지역과 갈릴리 지역 사이의 길을 지나가시게 되었습니다. 그런데 무슨 이유에서인지 한 마을에 들어가십니다. Jesus was passing through the region of Samaria and Galilee. For some reason, he entered a village. 그곳에서는 10명의 나병 환자들이 있었고, 요즘에 한센병이라고 하죠. 예수님이 지나가는 것을 알았습니다. 그들은 이제 나병 환자가 일반 사람들에게 가까이 올 수 없는 그런지라 이제 멀리서 소리를 지르기 시작했습니다. There are 10 lepers, and they noticed that Jesus was passing by. Since they were lepers and they could not approach ordinary people, they began to cry out from afar. 14절에 보면 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서, Jesus Master have mercy on us 라고 소리를 지릅니다. 그들이 예수님께서 이제 병을 고쳐주신다는 소문을 이미 들었던 것 같습니다. 그래서 예수님을 먼 발치에서 만났을 때 아마 목이 터져라 소리를 질렀을 것입니다. It seems that they had already heard Jesus could heal the sick. So when they met Jesus from afar, they probably screamed at the top of their voice. And they screamed and screamed with their heart. 얼마나 절박했겠습니까? 정말 간절하게 부르짖었을 것입니까? How desperate must they have been? They must have cried out so earnestly. 그런 그들을 보시고 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesus saw them and said to them, 가서 제사장들에게 내 몸을 보여라. Go and show yourself to the priest. 그 당시에는 이 병이 나았다는 것을 확인하기 위해서 제사장에게 보여야 되는 건데, 근데 예수님께서는 아직 낫지도 않은 그들에게 가서 내 몸을 보여라 라고 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 그들이 어떤 사람인지, 그들에게 무엇이 필요한지, 또 그들이 지금 무엇을 원하는지 다 아셨기 때문입니다. Jesus knew who they were, what they needed, and what they want to right now. 그래서 어쩌면 그들을 만나기 위해서 일부러 그 마을에 들어가셨을 것입니다. 그들을 불쌍히 여기고 안타깝게 여겨 고쳐주시려고 그들을 찾아가셨을 것입니다.
Perhaps he went into the village on purpose to meet them, and he felt sorry for them, and he went to heal them. 예수님의 말씀대로 이제 나병 환자들은 제 생각엔 그래도 조금은 믿음이 있었던 것 같습니다. 길을 갑니다. 근데 그 길을 가는 동안에 자신의 몸이 깨끗해졌음을 발견하게 됩니다. The lepers found that their bodies were clean as they walked along. 그들 모두 병고침을 받았습니다. 기적을 체험했습니다. They were all healed and they experienced a miracle. 그들은 얼마나 놀랐겠습니까? 아마 매우 감격해서 펄펄 뛰고 서로 껴안고 얼싸안고 어머 우리가 이제 나았다. 우리 이제 너무너무 이제 우리 그냥 평범하게 살 수 있어 하고 너무 좋아했을 것입니다. How surprised! They must have jumped up and down. And they must have hugged each other and cried. They were so joyful. 얼마나 감사한 일입니까? How thankful they must have been. 그런데 여기서 이제 두 가지 길이 나옵니다. 10명 중 9명은 어디로 갔는지 모르는데 성경에 나와 있지 않습니다. 아마도 더 확실하게 하기 위해서 제사장에게 가지 않았을까요? But there was, we can see two reactions. 9 out of the 10 Jews did not return to Jesus. They probably went to the priest. 오직 한 사람만이 예수님께로 달려왔습니다. 진정 누구에게 감사를 해야 되는지 그는 알았던 것입니다. 그는 예수님의 발 아래에 엎드려 감사해서 감격해서 울었을 것입니다. 이 모습을 보면서 예수님께서 말씀하셨습니다. Only one ran to Jesus. He fell at Jesus' feet and wept with gratitude. Seeing this, Jesus said to him, verse 18. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리려 돌아온 자가 없느냐? Has no one else found who returned to give glory to God? 하나님께 영광을 돌리려 온 자가 except these foreigners. 이자밖에 없느냐라고 말씀하십니다. 10사람이 다 깨끗하게 되지 않았느냐? 그런데 9사람은 어디 있느냐? 하나님께 영광을 돌리러 온 사람은 이 이방인 한 사람밖에 없느냐? One of all 10 cleaned. Where are the 9? Has no one found who returned to give glory to God except this foreigner? 왜 foreigner? 이방인이라고 했냐면 9명은 유대인이었습니다. 아마 유대인은 율법대로 그 율법을 너무 잘 알아서 율법대로 자기가 고침을 받았으면 제사장에게 가야 된다고 생각을 했을 것입니다. 그런데 누가 고쳐주신 거죠? 누구에게 먼저 감사를 해야 되는 거죠? 하나님께 먼저 감사를 해야 되는 겁니다. 그런데 이 이방인 사마리아 사람은 그거에 상관없이 예수님이 고쳐주셨다고 생각했기 때문에 그가 예수님께 돌아와 예수님께 감사하고 하나님께 영광을 올려드렸던 것입니다. 19절 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그에게 이르시되 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. And he said to him, Get up and go. Your faith has saved you. Your faith, 너의 믿음이 너를 구원하였다 말씀하십니다. 저는 이 말씀에서 왜 우리가 하나님께 감사해야 되는지 또 감사할 때 어떤 일이 일어나는지 나눠보도록 하겠습니다. In today's message, I will share about why we should give thanks to God and what happened when we are thankful. 먼저 감사는 하나님의 일하심을 인정하는 것입니다.
Thanksgiving means that we agree to walk of God. 하나님께서 하셨다라는 것을 우리가 믿음의 고백인 것입니다. 감사는 하나님의 은혜를 믿음으로 고백하는 것입니다. Gratitude is a confession of God's grace through faith. 본문에서 감사로운 사람이 오직 한 사람, 사마리아 사람인 것을 강조하는 이유가 있습니다. There is a reason why the text emphasizes that the only person who came to God thanks with Samaritan. 그의 혈통에 상관없이, 배경에 상관없이, 교육 수준에 상관없이 감사는 하나님의 일하심을 인정하는 것이라는 것입니다. Regardless of his age, background, or education level, gratitude is an acknowledgement of God's work. 하나님이 하셨다. 이게 고침받은 것이 어쩌다가가 아니라. 그래서 겸손에서 나오는 믿음의 고백입니다. 바로 믿음의 감사는 하나님의 일하심을 찬양하는 것이고 예배하는 것이고 하나님께 감격을 올려 드리는 것입니다. 그래서 감사는 예배인 것입니다. So, Thanksgiving is a worship, acknowledgement of God's work and praising to the Lord. 시편 136편 1절 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 하나님께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하니라. 다시 한번 해보겠습니다. 하나님께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하니라. Give thanks to the Lord. 사랑하는 여러분, 우리는 때때로 우리가 잊고 있는 하나님의 은혜를 잊어버리고 살아갈 때가 있습니다. 눈에는 보이지 않지만 오늘도 우리는 하나님의 은혜의 옷을 입고 이 자리에 앉아있음을 믿으시기 바랍니다. 아멘. Dear beloved, sometimes we forget the grace of God that covers us every day through invisible. We are clothed with His grace at every moment of our lives. 정말 얼마나 우리가 그걸 잊고 살아가는지 저 자신도 이제 말씀을 준비하면서 참 하나님의 그 은혜를 항상 잊어버리고 살고 있구나라는 생각이 많이 듭니다. 그러므로 은혜를 받은 자의 마땅한 도리는 감사의 예배인 것입니다. Therefore, the rightful response of those who have received grace is thanksgiving. 감사는 하나님의 주권을 전적으로 인정하는 것입니다. 내가 어쩌다 여기까지 와서 이렇게 힘들게 살까로 생각하면 점점 힘들어지고 점점 힘 빠지고 점점 우울해집니다. 여기까지 인도하신 하나님의 주권을 인정하며 하나님의 섭리 속에서 하나님께서 하셨으니 감사하라고 고백하는 것이 바로 성도들의 모습입니다. 우리의 주권적 섭리가 있다고 믿고 감사함으로 섬기고 예배할 때 하나님께서 더욱더 풍성한 은혜로 우리에게 임하실 것을 믿고 감사하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 두 번째, 믿음의 감사는 내가 어떤 존재였는지를 잊지 않는 것입니다. To give thanks, it is not to forget my previous status. 사람의 특징은 자기가 잘되고 자신의 과거의 모습을 잘되면 자신의 과거의 모습을 너무 쉽게 잊어버리는 것입니다. The characteristic of people is that when they are doing well, they easily forget their past. 자기가 어떤 사람이었나를 너무 쉽게 잊어버리고 그래서 마땅히 해야 할 감사를 하지 못하는 것입니다. 적이 없습니다. 적이 없습니다. 제가 영어를 여기로 얘기하고 있어요. They easily forget the kind of person they were, and so they cannot
forget the gratitude they should. 오늘 본문에 나오는 나병 환자들 과거의 삶의 모습은 어떠했을까요? What was the past life of the lepers in today's text? 그들의 삶은 비참한 그 자체였습니다. 손발이 썩어가고 떨어져 나가고 정신적인 그런 정상적인 삶을 살 수가 없었습니다. 가족들과 격리되었습니다. Their lives were miserable itself. Their hands and feet were rotten and falling off, so they could not live a normal life. 그런데 그 비참한 삶 속에서 예수께서 그들을 구원해 주신 것입니다. 자신의 그 비참했던 삶을 기억할 때 어떻게 예수님 앞에 나와 감사하지 않을 수 있겠습니까? However, in the miserable life Jesus saved them, how could one forget to be grateful that when they remember their miserable lives? 새우 한 통을 든 노인이라는 그 이야기가 있습니다. An old man with a bucket of shrimp. 한 노인이 새우 한 통을 들고 이제 플로리다 해변을 걷고 있었습니다. 그렇게 새우들을 나눠주자 많은 갈매기들이 그 새우 나눠주는 양동이로 모여듭니다. 그리고 빨리빨리 새우를 먹어 치웁니다. 그 새우가 다 떨어졌는데도 갈매기들은 이 노인의 모자에 매달려서 떠나지 않았습니다. 매주 갈매기에게 먹이를 주는 이 노인은 감사를 표하는 겁니다. 이 노인의 이름은 에디 리켄베커라는 사람이었습니다. 그는 1942년 10월 메가더 장군에게 이제 메시지를 전달하기 위해 폭격기를 조종하던 그 조종사였습니다. 그런데 폭격기가 태평양에 추락을 했습니다. 그래서 승무원 8명 전원이 이제 구명보트에 탔습니다. 그런데 8일 후에 구명보트의 모든 식량이 바닥이 났습니다. 더 이상 살아남을 수 있는 길은 없었습니다. 기력이 쇠약해진 승무원들이 이제 오후에 잠시 예배를 드리고 죽을 준비를 하고 있었습니다. 그런데 멀리서 어디선가 갈매기가 뚝 떨어져 그 보트에 떨어졌습니다. 보니까 그 갈매기는 그들의 먹이가 되었고 이제 모든 승무원들이 살아남을 수 있었습니다. 리켄베커는 하나님께서 이 수백 마일 떨어진 해변에 갈매기들을 그들에게 보내서 구원해 주셨다고 믿게 되었습니다. 그래서 살아남은 그 리켄베커는 그때부터 이제 감사를 드리는 것을 결코 잊지 않았습니다. 그는 갈매기들뿐만 아니라 하나님께 감사를 드렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 모두 하나님의 은혜 밖에서 살던 사람이었습니다. 하나님의 은혜를 받을 만한 자격이 없는 사람들이었습니다. 그런 우리를 사랑하는 하나님께서 예수 십자가의 은혜로 우리를 구원하셨고 또 그 구원의 은혜로 하나님의 자녀로 살아가고 있습니다. 우리가 기대했던 어떤 것들이 비록 이루어지지 않았다 할지라도 그것들로 인해 실족하지 않고 또한 비록 기대했던 풍성한 열매를 맺지 못했다 할지라도 감사할 수 있는 것은 바로 그 하나님의 은혜를 기억하고 믿음으로 하기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 감사할 여건을 달라고 기도하기 전에 어떠한 여건 속에서도 감사할 수 있는 믿음을 달라고 기도하시기 바랍니다. 그럴 때 우리가 환경에 상관없이 하나님의 은혜를 기억하고 감사할 수 있는 그런 성도가 되시리라 믿습니다. 아멘. 세 번째, 감사는 더 많은 감사를 부릅니다. Gratitude brings more gratitude. 감사는 최우선으로 생각할 때 우리는 그 은혜에 대해
그 사랑에 감사하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 즉각적으로 감사해야 하는 것입니다. 왜 9명의 문둥병자들이 감사하지 못했을까요? 그들은 먼저 제사장에 가서 보이고 그러고 나서 감사하러 예수님을 찾아와야지 라고 생각했을지 모릅니다. 그런데 그것을 감사를 내일로 미루다 보면 감사를 드리는 그 타이밍을 놓치게 됩니다. 우리가 경험하는 일입니다만 감사는 은혜를 받은 즉시 우선으로 하지 않으면 감사할 수 없게 되는 경우가 많습니다. 몇 시간 지나고 하루가 지나도 생각이 바뀌고 우리가 잘 아는 말이죠. 화장실 들어갈 때 다르고 화장실 나올 때 다르다. 그런 마음이 바로 우리의 생각입니다. 적당하게 해버리는 삶을 살아가게 되는 것입니다. 즉각적으로 감사를 선택해야 합니다. 예수님은 돌아와 감사를 드렸던 사마리아 나병 환자에게 우리 19절 다시 한번 읽어보겠습니다. 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 이 사람은 주님 앞에 칭찬을 받았을 뿐만 아니라 주님과 그 아름다운 관계를 이루는 기쁨과 감격을 체험하였습니다. 이 사람은 육적으로 고침을 받았을 뿐 아니라 영적인 구원을 받았습니다. 기적에서 구원으로 발전해 간 것입니다. 계속해서 생생한 믿음으로 하나님을 찬양하는 삶을 살았을 것입니다. 감사는 미래를 여는 열쇠입니다. 미래의 행복을 원하시면 감사할 수 있기 바랍니다. 변명이나 불평이 아닌 감사를 선택하는 여러분의 복된 삶이 있기를 간절히 소망합니다. 스펄전 목사님은 이렇게 말했습니다. 촛불을 보고 감사하면 하나님께서 등불을 주시고, 등불을 보고 감사하면 하나님께서 달빛을 주시고, 달빛을 보고 감사하면 하나님께서 햇빛을 주시고, 햇빛을 보고 감사하는 자에게 예수께 감사하면 천국에 들어가는 길을 열어주신다라는 말씀을 했습니다. 사랑하는 여러분, 믿음의 감사를 주께 드리시기 바랍니다. 이 자리에서 우리와 함께 하시며 지금까지 이끄신 하나님의 은혜를 고백하고 그분의 일하심을 감사함으로 하나님께 영광 돌리고 날마다 감사가 넘치는 그러한 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 우리의 삶을